भक्तवृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ನೀವೇ ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿರೋದು? ವಿದ್ಯಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ, ವಿದ್ಯಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ಇಲ್ವಾ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ ಚಾಂಟಿಂಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಜಯೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ
Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಭುಜಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗಲೇ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿನೇ ಅನ್ಕೊತೇನೆ, ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. 2 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಆದರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ? ಓಕೆ, ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಮಾತಾಜಿ ನಾಳೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಸಂತೋಷ. ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ವಿದ್ಯಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿನ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನನ್ನನ್ನು ಗುರುವಾಗಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಾನು ಗುರು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಗು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನನಗಿಂತ ತುಂಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊತಾರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ನೋಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೊತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕರುಣೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಓಕೆ, 2 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ನಿನ್ನೆ ಏನಾಯಿತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಭಗವಂತ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಇವತ್ತು 16, ನಾಳೆ 17, 18, ಇನ್ನೆರಡೇ ಕ್ಲಾಸು ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಉಷಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಎಲೆಗಳ ತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಕೊನೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಉದುರಿಸಿ ನಾವು ಮೇಲಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅನಾಸಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ, ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನ್ಸಾಗುತ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರಂಬೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನ್ಸು? ಅನಾಸಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಆಹಾ, ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ದೈವಿಕ ಗುಣ ಇರೋರಾ, ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣ ಇದೆಯಾ ನಮಗೆ, ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ? ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ, ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಗಗನಸಖಿಯರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಮೊದಲು ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮೊದಲು ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗಾರು ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ಕ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ಕ್ನ ಅಂತ? ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು? ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಯಾರಿಗಾರು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೈ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀಲ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ನಾವು ಸದೃಢ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗತ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭುಜಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಹಾಗೇನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಥರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೀವ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಪ್ಪಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ, ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, ಏನೇ ಬಂದರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆ ನಗು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಂಬಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ನಾನು ನಂಬಿದಾಗ ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಫಲನ ಅನುಭವಿಸಿ ಆವಾಗ ಆ ಖುಷಿನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಎಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದೇ ಕಾರಣ, ದೃಢವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಾವೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನಂದರೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ನಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾವಲ್ಲೇ ಆ ಭಗವಂತನ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಂತ,
ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರನ್ನ, ಗುರುಗಳನ್ನ, ಇಲ್ಲಿರುವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೊಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವರು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಣಶಂಕರ ಆಗತ್ತೆ. ವರ್ಣಶಂಕರ ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಫಾಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಬೇಕು. ಅವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮನೇಲಿರೋರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ದಾರಿನ ತುಳಿತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವರ್ಣಸಂಕರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ, ಬೇಡದೋಗಿರೋ ಸಂತಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಿರೋರಿಗೆ ಪಿಂಡ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೋದವರು ನಳ್ತಾರೆ, ಬದುಕಿರೋರು ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದ ಅಂತ ನಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವರ್ಣಸಂಕರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮನುಷ್ಯನಾದಾಗ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾದಾಗ, ನೀನು ಈಗ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ನಡೆದು ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿಯಿಂದನೂ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲಿಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ನಾವೆಲ್ಲದರಿಂದನೂ ಕಲಿಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು, ನಮ್ಮ ರೀತಿ ನೀತಿ ನೋಡಿನೇ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಹಾ, ಹೇಗೆ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಕಾರಣ, ನಾನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವರ್ಣಸಂಕರಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣನಾಗುತ್ತೇನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣನಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲವೇ ದಿನದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಕೃಷ್ಣ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಏನೋ? ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು, ಭಕ್ತರನ್ನ ಶಿಷ್ಟರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು, ದುಷ್ಟರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದು, ಅಧರ್ಮವನ್ನು ತೊಳೆದು ಹಾಕೋದು. ಹುಟ್ಟಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಶುರು. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಬರೋಣ, ತುಂಬ ದಿನ ಆಯ್ತು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲವೇ ದಿನದಿಂದ ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಇನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೇನಾರು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಧರ್ಮ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಹೇಗಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಕಾಪಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನಂಬಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾಸರಾಗಬಾರದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಲಿತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಾವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ 16 ದೈವಾಸುರ ಸಂಪತ್ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ. ದೈವ ಅಸುರ ಸಂಪತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೈವಿಕ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಅಸುರ ಗುಣದವರು ಯಾರು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವ ಅಧ್ಯಾಯವೇ ದೈವಾಸುರ ಸಂಪತ್ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾನಿತಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುಂ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂ
रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं च जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಾದ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಪಾಠ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ ನಂತರ ನಾನು ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच अभयं सत्वं संशुद्धि ज्ञानार्न योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप अर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधास्त्यगः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमधृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी मबीजास्तस्य भारत। हरे कृष्ण माताजी। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ 1-3 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ 1-3 ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಭರತ ವಂಶದನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಭಯ 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 ಯಾವಾಗತ್ತೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವೇನೋ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವೇನಾದರೂ ಕದೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವಾಗ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ, ನಾವು ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೂ, ರಾಕ್ಷಸನೇ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದರೂ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ಅಭಯರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧಿ, ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಆತ್ಮ, ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ದೇಹ ಇರೋದೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈ ಥರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಭಾವನೆಗಳು, ಭ್ರಮೆಗಳು ನಮ್ಮ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧಿ ಹೇಗೆ? ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ದಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ದಾನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವಾಗ ನಾನು ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಂದು 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 ನಂದು. ನಮ್ದು ಹತ್ರ ಇರೋದು ಸಾಕಪ್ಪ, ನಮಗೊಂಚೂರು ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಂದು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ದಾನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡ್ತಿರೋ, ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನನಗೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೆಂಗಾರು ಇರಲಿ, ನಮ್ಮನೆ ಜೋಪಾನವಾಗಿದೆಯಾ, ನಮ್ಮನೇಲೆಲ್ಲೂ ಬಿರುಕು ಬಿದ್ದಿಲ್ವಾ, ನಮ್ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಾ, ಈ ಥರ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪತನ, ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಪತನ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ವಿಷ ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾವನ್ನಪ್ತೀರಾ.
ಹಾಗಂತ ವಿಷ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾವನ್ನಪ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ, ನೀವು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಭಗವಂತ ನಾವು ಧರ್ಮದ ದಾರಿಲಿ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಧರ್ಮದ ದಾರಿಲಿ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜನ ಏನು ಅನ್ಕೊತಾರೆ, ಓ ಇವ್ರು ಭಕ್ತರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಂತೆ, ಕಷ್ಟನೇ ಬರುತ್ತಂತೆ, ಸುಖನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಭಗವಂತ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಲಿದ್ದರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಿರಪ್ಪ, ವಿಷ ಕುಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಎದುರಿಸೋದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ವಿಷ ಕುಡಿತಿದ್ರೆ ಕುಡೀರಿ, ನಮಗೇನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೋತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ದಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಆ ಮಾತಾಜಿ ದಿನ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ನೀವಾಗೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಹೌದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಮಶ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ, ನೀವಾಗೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಜ್ಞಗಳು. ಸೊ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಇರುವ ಯಜ್ಞ ಯಾವುದು? ಜಪಯಜ್ಞ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ದೇವರ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಯಜ್ಞ, ತುಂಬ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದುಬಾರಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಹೋಮ ಹವನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ, ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಕಲಿಯುಗಕ್ಕಿರುವ ಯಜ್ಞ ನಾಮ ಜಪ. ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವರು ತೃಪ್ತಿ ಆದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀರು, ಬೆಳೆ, ಮಳೆ, ಬೆಳಕು ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಜ್ಞ. ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ವೇದಾಧ್ಯಯನ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ತಪಸ್ಸುಗಳಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾತುಗಳಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾ ನಾವು? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಟ್ಲೇ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಳತೆ ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟನಿಗೂ ಸಹ ತಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸರಳತೆ ಇರಬೇಕು. ಸತ್ಯನಪ್ಪ, ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳು, ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ಸರಳತೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸರಳತೆಯಿಂದ ಜೀವನ, ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಬದುಕೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಹೈ. ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಮನುಷ್ಯರ ಲಕ್ಷಣ. ಅಹಿಂಸೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆನೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ದಾರಿಯಿಂದ ಈ ದಾರಿ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಈ ದಾರಿಲಿ ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಅಮೃತವನ್ನು ಸವಿತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ 2 ಅವರ್ ನೀವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು. ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನಿಂದನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಡ್ದೋಗಿರೋ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಯಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಸುಖ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋಣ. ಅವ್ರು ಹಿಂಸೆನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡು. ಅದು ಅಹಿಂಸೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋದು, ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು. ಕೋಪ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಹೇಳಿ? ರೀಸನ್ ಏನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಮ್ಗಿಷ್ಟ ಆಗದೋಗಿರೋ ಥರ ಯಾರು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಮ್ಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರೋದು ಏನಾರು ಆದರೆ ಕೋಪ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತೇ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಮುಗೀತು, ಕೋಪ ಬಂತು.
ಕೋಪ ಬಂತು, ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು, ಬಂತು ಕೋಪ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು, ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು, ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಕೋಪ ಬಂತು. ಸೊ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರುವುದು, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು. ತ್ಯಾಗ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನನ್ನ ತಲುಪುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಶಾಂತಿ, ಶಾಂತಿ. ಕಷ್ಟ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಖ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಯಾರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಂತಾ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರೋದು. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗೂ ಶಾಂತಿ, ಸುಖ ಬಂದಾಗಲೂ ಶಾಂತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಮುಕ್ತತೆ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗಿನ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಅದು. ನಾವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಾ, ಅಯ್ಯೋ ಕರುಣಾಮಯಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು 10 ಕಾರಣಗಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹಂಗಿತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೊತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಓಹೋ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೇನು ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲ. ನಾವು ಸರಿಗಿದ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓ ನಾನು ಸರಿಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ನೀವು ಹಿಂಗಿರಬೇಕು. ನಾನೇ ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ತಪ್ಪು ಹುಡುಕಬಾರ್ದು. ತಪ್ಪು ಹುಡುಕೋ ಬದಲು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಮಾಡಿ, ಇದು ಸರಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೂ ದಿನ ಬೈತಿದ್ರೆ ಆ ಗಿಡ ಸತ್ತೋಗುತ್ತಂತೆ, ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಡಿ, ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ದಯೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಭಾಗಾಂಶ. ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೀಳಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೇವೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ದಯೆ. ಅರ್ಜುನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳು, ದುರ್ಯೋಧನ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ಕರುಣೆ ಇತ್ತಲ್ವ, ದಯೆ ಇತ್ತಲ್ವ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವಾಗ ಈ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅರ್ಜುನನ 5 ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಪಾಂಡವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದ್ರೌಪದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ನೀವು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ. ಅರ್ಜುನ ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕೋಪದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದ್ರೌಪದಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, 5 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಒಂದು ತಾಯಿ, ಈ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ತಾಯಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಅಮ್ಮ, ಅವರು ಮಗುನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸೋದು ಬೇಡ. ಆ ದಯೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ದಯೆ ಇರಬೇಕು. ದುರಾಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು, ಆಸೆನೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ದುರಾಸೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಆಸೆ ಪಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ? ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿಗೇನಾದರೂ ನಾವು ಶರಣಾದರೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ, ಏನೇನಿದ್ದು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ಪಾಠ ಮಾಡೋದು. ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ 1 ಅವರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಯಾವ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಹೋಗಲಿ, ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ, ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಾನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಹೋಗಲಿ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆದು. ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ, ದುರಾಸೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಅದಿರೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ,
ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಪ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದಿಂದನೇ ನೋಡ್ಕೊತೇವೆ. ನಮ್ರತೆ, ಸೊ ನಂದು ಅನ್ನೋದೇನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಸೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ದುರಾಸೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಕೋಪ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ರರಾಗ್ತೇವೆ. ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ತೇಜಸ್ಸು ಈಗ ಇದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ತಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತೇಜಸ್ಮಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತೇಜಸ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಕ್ಷಮೆ ತುಂಬ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವಲ್ವಾ? ಕ್ಷಮೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ನಾಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ತಲುಪಬೇಕು, ಈ ದಾರಿಲಿ ಹೋದರೆ ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು. ಶುಚಿತ್ವ, ಹೊರಗಡೆ ದೇಹ ಶುಚಿತ್ವ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಶುಚಿತ್ವ, ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆಯಿಂದಲೂ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡುವುದರಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಸೂಯೆ, ಅದು ಹೆಂಗಪ್ಪ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ದೋಗಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನನಗದು ಬೇಕು, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಸೂಯೆ ಅದಿರಬಾರ್ದು. ಗೌರವಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡುವುದು, ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿ, ಮಾತಾಜಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಭಗವಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಗುತ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೌರವಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಏನದು ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಭಯದಿಂದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳು ದೈವೀ ಸ್ವಭಾವವಿರುವ ಪುಣ್ಯಶೀಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ. ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಗುಣಗಳಿದಾವೆ, ನೀವು ದೈವೀ ಸ್ವಭಾವದರು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ವಭಾವವಿದೆ, ಆ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥವರು ಪುಣ್ಯಶೀಲರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ದೈವಿ ಗುಣ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಿದ್ಯಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ದಂಭೋ ದರ್ಭೋಭಿಮಾನಶ್ಚ ಕ್ರೋಧಃ ಪಾರುಷ್ಯಮೇವ ಚ ಅಜ್ಞಾನಂ ಚಾಭಿಜಾತಸ್ಯ ಆರ್ಥ ಸಂಪದಂ ಅಸುರೀಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಅಲ್ವಾ? 1-3 ಶ್ಲೋಕ ಅಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ದೈವಿ ಗುಣಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಂಬ, ದರ್ಪ, ಅಭಿಮಾನ, ಕ್ರೋಧ, ಕ್ರೌರ್ಯ, ಅಜ್ಞಾನ, ಇಷ್ಟೇ 6. ಈ ಗುಣಗಳು ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವು. ಈ 6 ಗುಣಗಳಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ರಾಕ್ಷಸರು. ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ, ಕೆಟ್ಟೋರಾಗೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಗ ದಾರಿ ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಜಂಬ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು. ದರ್ಪ, ಜಂಬ ಇದ್ದಾಗ ದರ್ಪ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎತ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅಭಿಮಾನ, ಇವೆಲ್ಲ ನಂದೇ ಅಪ್ಪ, ನನ್ನಿಂದನೇ, ನನಗೋಸ್ಕರನೇ, ನಾನೇ, ನನ್ನ ಮನೆಯವರು, ನನ್ನ ಸಂಸಾರ, ನನ್ನ ದೇಶ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಿ, ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ, ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ. ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋಧ ಅಂತೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಜಂಬ, ದರ್ಪ, ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದು ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಕ್ರೋಧ ಬಂತು. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕ್ರೋಧ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಅಜ್ಞಾನ. ಇದಿತ್ತು ಅಂದರೆ, 6 ಗುಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಗುಣಗಳು 6 ಗುಣಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ರಾಕ್ಷಸರಾಗ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಗುಣಗಳಿದ್ದರೆ ನಾವು ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವದರಾಗ್ತೀವಿ. ದೈವಿ ಗುಣಗಳ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತವೆ, ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣಗಳು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತವೆ.
ಪಾಂಡು ಪುತ್ರನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ ಶೋಕಿಸಬೇಡ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತಿನೊಡನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಅಂತ, ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತಿನೊಡನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ದೈವಿ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ, ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ ಆಗತ್ತೆ. ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ದುರಾಸೆ ಪಟ್ಟು ಅಹಂಕಾರ, ಜಂಬ, ದರ್ಪ, ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಂಧನಕ್ಕೆ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೈವಿಕ ಗುಣ ಇದೆಯಾ, ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಗುಣ ಇಲ್ವಾ, ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣ ಇದೆಯಾ, ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತೇವೆ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದದ್ದ ಮಾತುಗಳು. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದ್ವೌ ಭೂತ ಸರ್ಗೌ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದೈವ ಅಸುರ ಏವ ಚ ದೈವೋ ವಿಸ್ತರಶಃ ಪ್ರೋಕ್ತ ಅಸುರ ಪಾರ್ಥ ಮೇ ಶೃಣು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಜೀವಿಗಳಿವೆ. ಒಂದು ದೈವೀ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಸುರಿ ವರ್ಗ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಅಕ್ಷರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ದೈವಿ ವರ್ಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಸುರಿ ವರ್ಗ. ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ಅಸುರಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೇಳು. ಸೊ ಅಸುರಿಯ ಪ್ರಕೃತಿಯವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಯದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅವರಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ನಡವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏನೇನು ದೈವಿ ಗುಣಗಳಿತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇವರಿಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಶುಚಿತ್ವ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಡವಳಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸರಿ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ತು ಅಸತ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದೇವರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುವರು. ಹಂಗಂಗೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಂಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಹೀಗೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತ ನಾನು ಕಾರಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ತು ಅಸತ್ಯ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಸತ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರನೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ಸಿಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವು ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅವರು, ನನಗೆ ಬೇಕು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೇಕು ನನಗೆ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತೀರಾ? ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕಾಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಯಾರು ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನಿ, ಸಾಲ ತಗೊಂಡವನ್ ಗತೆ ಗೋವಿಂದ. ನೀವು ತುಪ್ಪ ತಿಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಹಿಕ ಬಂಧನ ಇರೋದೇನಕ್ಕೆ, ಕಾಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ AC ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ತುಂಬಾ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ. ಕಾಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾಮವಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಗೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಬದುಕೋದು. ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಕಾರಣ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಣ, ದೇವರೇ ಕಾರಣ, ನಾನು ಹಣೆ ಬರ. ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನನಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ, ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಂಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ಸು.
ಸೋತಾಗ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಗೂಬೆಯನ್ನು ಕುಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ದೈವಿ ಗುಣ ಇಲ್ಲದಿರೋರು, ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣದವರು ಈ ಥರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾಯಿಗಳಾಗಿ, ಹಂದಿಗಳಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೇವೆ. ಇಂತಹ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ನಷ್ಟಾತ್ಮರು. ಅವರಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಆಸೆ, ಜಂಬ, ಅವ್ರ ದರ್ಪ, ಅವ್ರ ಕ್ರೋಧ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸೋದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಷ್ಟಾತ್ಮರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಉಗ್ರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾರು ಮಾಡಿ, ಹುಕ್ಕ ಕ್ರುಕ್, ಕಷ್ಟ ಬಂತೋ ಸುಖ ಬಂತೋ ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ತಾವು ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಬಿಡೋದು. ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಗ್ರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಗ್ರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೌಮ್ಯ ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಾಮಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ದುಷ್ಪೂರಂ ದಮ್ದಮಾನಮದ್ವಾನ್ವಿತಾಃ ಮೋಹಾದ್ಗೃಹಿತ ತ್ವಾಸಗ್ರಾಹಾನ್ವಹ ಅರ್ಥೇಷು ಚಿವ್ರತಾಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೃಪ್ತಿಯೇ ಆಗದ ಕಾಮವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಗರ್ವ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ನಾನೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳೋದು, ನಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ನಾನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಓನರು, ನಾನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಾಸ್. ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಅದರಿಂದ ಗರ್ವ ಬರುತ್ತೆ. ಉನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆತು ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ಮೋಹಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಸದಾ ಅಶುಚಿ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ, ಆಸೆ, ನನಗೆ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನನಗೆ ಬೇಕು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ಗಂಡಸು ಬೇಕು, ನನಗೆ ಆ ಗಂಡಸು ಬೇಕು. ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ? ತೃಪ್ತಿ, ಸಂತೋಷ, ಕಾಮ. ಜೂಜಾಡೋದು, ಇವತ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಾ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಜೂಜಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನದು? ಕಾಮ, ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ. ಮಾದಕತೆ, ಕಷ್ಟಪ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕುಡಿದು ಬಿಡೋದು, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಕಷ್ಟ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ? ತೃಪ್ತಿ, ಕಾಮದ ಆಶ್ರಯ, ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ. ಅನ್ನ ತಿಂದರೆ ಯಾರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ. ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೇ ತಿಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ತಿಂತೀವಿ ನಾವು? ಯಾಕೆ ತಿಂತೇವೆ? ಕಾಮ, ದೇಹದ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಅನ್ನ ಕೊಡಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ ಕೇಳಿ? ತುಂಬುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು, ತಿಂದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಗೆ ರುಚಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆ ರುಚಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಆಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಶುಚಿ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣದವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೋಹ, ಇದಿದ್ರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈ ಥರ ಕಾರ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಲ್ ಅನ್ಕೊತಾರೆ, ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ಕೊತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಹೀಗಿದ್ದಾನೆ? ಅದು ನಿಜವಾದ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಕಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಗರ್ವ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೈನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಮೋಹಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗವೇ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಗತ್ಯ. ಇರೋದೇನಕ್ಕೆ? ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಉಣ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಉಣ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರಿ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಉಣ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ತವೆ. ನಮಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ?
ಅಲ್ವಾ? ಬೇಕು ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು, ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು, ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಮಗೂ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ದೇಹ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗವೇ ಮಾನವನಾಗರಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಅವರದ್ದು ಅಳಿಯಲಾಗದ ಆತಂಕ. ನನಗಿಷ್ಟಪಟ್ಟರೋ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಯಾರು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಏನೋ, ಆತಂಕ ಆತಂಕ ಆತಂಕ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಯಕೆಗಳ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯರಾಗಿ ಅವರು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆಸೆ ಪಡೋದು ಸಿಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು, ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗಲೇ ಸಿಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಪ್ಪು ದಾರಿಗಳನ್ನ, ಅನ್ಯಾಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ, ಪಾಪವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರ? ಕಣ್ಣು ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಕಿವಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ನಾಲ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಮೂಗೊಂದ್ ಕಡೆ, ಸ್ಪರ್ಶ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಸುಖ. ಸೊ ಮನಸ್ಸು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಳಿದಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ರಾಕ್ಷಸಿಯ ಗುಣದವರು ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದಮದ್ಯ ಮಯಾ ಲಬ್ಧಮಿಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಸೆ ಮನೋರಥಂ ಇದಮಸ್ತೀದಮಪಿ ಮೇ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪುನರ್ಧನಂ ಅಸೌ ಮಯಾ ಹತಃ ಶತ್ರುಃ ನಿಶ್ಯೇ ಚಾಪರಾನಪಿ ಈಶ್ವರೋಹಮಹಂ ಭೋಗಿ ಸಿದ್ಧೋಹಂ ಬಲವಾನ್ ಸುಖಿ ಹಡ್ಯೋ ಬಿಜನವನಾಸ್ಮಿ ಕೋನ್ಯೋಸ್ತಿ ಸದೃಶೋ ಮಯ ಯಕ್ಷ್ಲೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಮೋದಿಷ್ಯ ಇತ್ಯಜ್ಞಾನ ವಿಮೋಹಿತಾಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಭುಜಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 13ರಿಂದ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೂ. ಅಸೂರಿ ಸ್ವಭಾವದವನು ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನದು ಇಷ್ಟಿದೆ, ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಶತ್ರು, ಅವನು ನನ್ನ ಶತ್ರು, ಅವನನ್ನು ನಾನು ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಇತರ ಶತ್ರುಗಳು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು. ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಧಿಪತಿ, ಭೋಗ ಪಡುವವನು ನಾನೇ. ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಬಲಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಸುಖಿ. ನಾನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಂಟರು ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾದವರು ಮತ್ತು ಸುಖಿಯಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಗ ಮಾಡುವೆನು, ಒಂದಿಷ್ಟು ದಾನ ಕೊಡುವೆನು, ಅನಂತರ ಮೋದ ಪಡುವೆನು. ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಮನುಷ್ಯರು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭ್ರಾಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕಂಸ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಲ್ತಾರೆ, 8ನೇ ಮಗು, ತನ್ನ ತಂಗಿ 8ನೇ ಮಗು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ತನ್ನ ತಂಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡದೆ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಂದ್ರು, 8ನೇ ಮಗುನ್ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ದೇವಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವ ಮಗು ಆಗಲೇ ಜನ್ಮ ಆಗಿದೆ, ಮೂರ್ಖ ಅಂತ. ಹಾಗಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರ? ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಎದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಯಾ ಮಗು 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 ಮಗು. ಇಂತೆಂಥ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಆ ಮಗುನ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂದಾದ್ರು, ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಆ ಮಗು ಕೈಲಿ ಕೊಂದಲ್ಪಟ್ರು. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಆ ವ್ಯಾಮೋಹ, ನಾನು ಅನ್ನೋದು? ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮಥುರೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಲಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದವನು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ? ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಗು ಇಷ್ಟು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನ ಕೊಂದೇ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ, ಆ ಮಗುವಿಂದನೇ ಸಾವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಗು ಈ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿದೆ, ಕೈ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಮಗು? ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ! ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಯದುವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಕಂಸ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? ಅಜ್ಞಾನ, ಭ್ರಾಂತಿ ನನ್ನಿಂದ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ತನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ,
ಆದರೂ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಂದನೇ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ತನ್ನ ಮಗನಿಂದನೇ ಜೀವವನ್ನ ಕಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ನಾನೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ನಾನೇ ಶ್ರೀಮಂತ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಾನ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಖಮಯವಾಗಿ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಓ ಇವ್ರ ಥರ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣದವರು. ಸಂಪತ್ತು ಇವತ್ತಿದೆ, ಇದ್ದಷ್ಟು ಸಾಕಪ್ಪ ಇರೋಣ, ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿದ್ಯಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನನಗಾಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗಾಯ್ತಾ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟೇ ಇರೋಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋಣ, ಹೀಗೆ ದುರಾಸೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪೂಜಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ಲೋಕ 16. ಅನೇಕ ಚಿತ್ತ ವಿಭ್ರಾಂತ ಮೋಹ ಜಾಲ ಸಮಾವೃತಾಃ ಪ್ರಸಕ್ತಾಃ ಕಾಮ ಭೋಗೇಶು ಪತಂತಿ ನರಕೇಶು ಚೌ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ಆತಂಕದಿಂದ ಭ್ರಾಂತರಾಗಿ, ಮಾಯೆಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಸಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನರಕಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಪ್ಪದಾರಿ ತುಳಿತಾರೆ. ತಪ್ಪದಾರಿ ತುಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನರಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಗಂಟಲಿಗೆ ಈ ಬಿಸಿ ಕೆಂಪುಗೆ ಪುರಿತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಲೋಹದ ರಸವನ್ನ ಗಂಟಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತಾರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಈ ದೇಹದ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರ ದೇಹವನ್ನ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಕಾರದ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟೋ ತರ, ಆ ಉರಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ತರ ಶಿಕ್ಷೆ. ಎಲ್ಲಿ? ನರಕದಲ್ಲಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಂಸ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾರೋ ಅವರ ದೇಹವನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಕುದಿಯುವ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಜೂಜಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಅವರ ಕರಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಜೂಜಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಕೊಡೋದು, ನೋವನ್ನ ಕೊಡೋದು, ಈ ತರ ನರಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಓದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲಂ ದರ್ಪಂ ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಚ ಸಂಶ್ರಿತಃ ಮಮಾತ್ಮಂ ಪರದೇಹೇಶು ಪ್ರದ್ವಿಷಾಂತು ಭಯ ಸೂಯಕಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೀಲಂ ಮಾತಾಜಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರಭುಜಿ ವೆದರ್ ಹಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್? ನೀಲಂ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಭುಜಿ ಮಾತಾಜಿ. Yeah, you can ask him, or you can ask even Devika Mataji, no? Okay. Directly, I message Prabhuji also, not a problem, like if you want me. Yeah, Mataji. Yes. Okay. Okay, Mataji. Hare Krishna. ಸೊ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಅಹಂಕಾರ, ಬಲ, ದರ್ಪ, ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಗಳಿಂದ ಅಸುರರು ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೃಷ್ಣನೇ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋರಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರನ್ನೋರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ? ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಧರ್ಮವನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ, ಯಾವ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಹಾರವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಪಾಡೋನ್ ಯಾರು? ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಶಿಶುಪಾಲನ ತಾಯಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿಶುಪಾಲನ ಸಂಹಾರ ಕೃಷ್ಣನಿಂದನೇ ಆಗೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಏನಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ,
ನನ್ನ ಮಗ ಎಷ್ಟೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ 100 ಸರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹೀಗೆ 100 ಸರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಶುಪಾಲನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಫಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಜ್ಞದ ಫಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಭೋಕ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞದ ಭೋಕ್ತಾರ ಅವನು. ಸೊ ಅವನೇ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲಾನ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಶುಪಾಲ ನಿಂದಿಸ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ. ಅಯ್ಯೋ ಮೂರ್ಖರೇ, ಇವನ್ ಕಪಟಿ, ಇವನಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಧರ್ಮವನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ್ರು. 100 ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದ ಕೃಷ್ಣ 101ನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಶಿಶುಪಾಲನ ಕತ್ತನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಜಯ ವಿಜಯರ ಕೊನೆಯ ಜನ್ಮ ಇದು. ಅವರ ಕತ್ತನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆಗ ಶಿಶುಪಾಲನ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನ ಕಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೇ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಯಾರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ? ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ದಕ್ಷ ಮಹಾರಾಜ. ಅವರು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮಹಾರಾಜ ಅವರು ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಾನು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂತ. ದುರಂಕಾರ, ಕೋಪ, ಕಠೋರತೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಶಿವನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣ ಇತ್ತು, ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು, ಶಿವ ಶ್ರೇಷ್ಠನಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದ್ರು, ಶಿವನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವನ ಹೆಂಡತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಸತೀದೇವಿ ಯಾರು? ದಕ್ಷ ಮಹಾರಾಜನ ಮಗಳು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಕರೆದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿವ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಡಮ್ಮ, ಕರೀದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮನೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಬಂದು ಕರೀತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೋದೆ, ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಿವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕೋಪ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಕೋಪ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಶಿವನನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವನಿಗೆ ಕೋಪ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಕ್ಷ ಕತ್ತನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಕ್ಷನ ಕತ್ತನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಬಲಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತಲೆಯನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದಾಗ ದಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಶಿವನಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿವ ಆ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ಆ ರುದ್ರನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತಾನು ಮಾಡಿದ ಅಹಂಕಾರ ದಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಮೇಕೆಯ ತಲೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮೇಕೆಯ ಪ್ರಾಣಿಯ ತಲೆ ಸಿಗುವ ಭಾಗ್ಯ ಬಂತು. ಏನಕ್ಕೆ? ದುರಂಕಾರ, ದರ್ಪ. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣದವರು. ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ದುರಂಕಾರ. ಜಯ ವಿಜಯರು ವೈಕುಂಠದ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು. 4 ಕುಮಾರರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಪ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಅವರು ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ, ಪತನ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಚಿತ್ರಕೇತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ. ಶಿವ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆ ಮಾತುಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೇಗಿದ್ರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾವೆಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ, ಎಂಥ ಜನದ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ವಿಭೀಷಣ ತರ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜರ ತರ ರಾಕ್ಷಸರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಇದು ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣ. ಅಸೂಯ ಪರರು, ಕ್ರೂರರು, ನರಾಧಮರು ಆದವರನ್ನು ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಐಹಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ನೂಕುತ್ತೇನೆ. ಆಹಾ ಕೃಷ್ಣ, ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ನುಗ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಮಕ್ಳಲ್ವಾ? ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ಹಂಗೇನೆ ನಾವು ಈ ತರ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ.
ಕ್ರೂರರು, ಅಸೂಯೆ ಪರರು, ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೂರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ನರಾಧಮರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಶಿಕ್ಷೆ? ಐಹಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನೂಕುತ್ತಾನೆ. ಹಲವಾರು ಅಸೂರಿ ಜೀವವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿಡ್ತೇವೆ, ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಅಸುರಿ ಜೀವ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವ ಇಂತಹ ಜನರು ಎಂದೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಾರರು. ಕ್ರಮೇಣ ಅವರು ಅಧಮಗತಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು, ಆವಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡೋದು, ಆವಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟ ಸಾಮಾನು ಕೊಡೋದು. ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಹಿಡ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತೇವೆ. ಹುಟ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟೋ ಕಾರಣ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಸಾವು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಈ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತೇವೆ. ಮುಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಎಲ್ಲರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ. ವಿದ್ಯಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಸ್ಯೇದಂ ದ್ವಾರಂ ನಾಶನಮಾತ್ಮನಃ ಕಾಮಃ ಕ್ರೋಧಸ್ತಥಾ ಲೋಭಸ್ತಾಸ್ಮದೇತತ್ರಯಂ ತ್ಯಜೇತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನರಕಕ್ಕೆ 3 ದ್ವಾರಗಳಿವೆ, 3 ಬಾಗ್ಲಂತೆ. ಯಾವುದು? ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ. ಕಾಮ ಇತ್ತಾ? ಡೋರ್ ಓಪನ್ ನರಕಕ್ಕೆ ನಮಗೆ. ಕ್ರೋಧ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೋಧ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟೇ ಪಡಬೇಡಿ, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಾಗ್ಲು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಲೋಭ ಓಪನ್. ಸೊ 3 ಬಾಗ್ಲಿದೆ ನರಕಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ರಶ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾ? ತುಂಬ ಜನ ಅಲ್ವಾ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಇರೋರು, ತುಂಬ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡೋಣ ನಾವು? ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ? ಆರಾಮಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಹಸುರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಶ್ ಇಲ್ದೆ ಹೋಗೋರ ಕಡೆ ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನಕ್ಕೆ? 3 ಬಾಗಿಲಿದೆ ಅಂತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಶ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ನರಕಕ್ಕೆ 3 ದ್ವಾರಗಳಿವೆ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತು ಲೋಭ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿವೇಕಿಯೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಆತ್ಮದ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೇರಬೇಕು, ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು. ಈ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಭಗವಂತನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತಡೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಮಗು ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಗು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಟಿ ವಿ ಹಾಕ್ದಾಗ ಆ ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟಿ ವಿ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ, ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟಿ ವಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಸೌಂಡು, ನನಗೆ ಓದೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ? ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಅವನತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅವನತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತು ದೇಹಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. Mataji, you finish. I'll wait. No problem. Prabhuji, it's okay, Prabhuji. Dandavat pranam, Prabhuji. Most like training. You finish. I'll also hear no Kannada little. You finish then it is disturbing. The class gets over, no? They get late, some people. Yes, Prabhuji. 10 minutes you finish, then I'll start. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Yeah. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು ಬೇಡ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ. ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಲೋಭ, ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತು ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಾಮಸಿಕ ಗುಣ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡೋದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಮ ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು? ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ವಾ? ಆ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾತಾಜಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣಗಳಿದೆಯಾ? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆ ಗುಣ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣನೂ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಗುಣನೂ ಇದೆ
ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕೆಟ್ಟವರಾಗೋಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಮಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ರಾಕ್ಷಸರಾಗಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ದೈವಿಕ ಗುಣ ಇರುವ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಸೇರ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏತೈರ್ವಿಮುಕ್ತಃ ಕೌಂತೆಯ ತಮೋದ್ವರೈಸ್ತ್ರಿಭಿನ್ನರ್ಹ ಆಚಾರ್ಯತ್ಯಾತ್ಮನಃ ಶ್ರೇಯಸ್ತತೋ ಯಾತಿ ಪರಾಂಗತಿಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪರಾಂಗತಿಂ. ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನರಕದ ಈ ದ್ವಾರಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವನು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಡೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಏನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊತೀವಿ? ಈ ನರಕದ ದ್ವಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುವಂಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಪರಮಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ರಮೇಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದ್ರೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಪರಮಗತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ದುರ್ಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಂತೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವನೋ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಾಗಲಿ, ಸುಖವಾಗಲಿ, ಪರಮಗತಿಯಾಗಲಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿರೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು, ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಿದಾಗ ನಾವು ಆ ಪರಮಗತಿನ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲಿಸಂತ್ರಣ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕಲಿಯುಗದ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ, ಅವರೇ ನಮಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರೋದದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದಿಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಬೇಡದೆ ಹೋಗಿರೋ ಸಂಭೋಗ, ಮದುವೆಯ ಆಚೆ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದೇಹದ ಸುಖ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋದು, ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆ, ಜೂಜಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಮಾದ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸುಖನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಪರಮಗತಿನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳು ಬಂಗಾರ. ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಂತೆ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಾನೋಕ್ತಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತುಮಿಹಾರ್ಹಸಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಜ್ಞಾಪನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವುದು ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾವುದು ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇಂತಹ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬನು ಕ್ರಮೇಣ ಮೇಲಕ್ಕೇರುವ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು, ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ನಿಯಮಗಳೇನು ನಿಬಂಧನೆಗಳೇನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಮೇಣ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ರಭುಜಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಲಿ, ಸೊ ಈ ಅವಕಾಶನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಪ್ರಭುಜಿನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನಂಥ ಪಾಪಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದವರು ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರು, ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು? ಏನಾದರೂ ಏಜ್ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಜಿ? ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಈ ನಿಮಿಷದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಮಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋಣ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So happy. More you smile and give, more they will attract. Yeah. Okay. That's the main trick. Okay. Yes. Okay, now why? So this is our Shri Radha Govinda temple. They understand English, Mataji, little. Prabhuji. Main point I'll tell them. Main point you can translate. Otherwise, yes, Prabhuji. You can only tell Shri our Radha Govinda and Prabhupada. We are inviting them. We're inviting you also. Quickly come take shelter. Okay. A lot of seva they are giving, but we have to be fortunate. So this is Mangalore, our temple, West Coast, Mumbai, Goa, and then Mangalore. You're all welcome. Okay. And this is, all we did was 20 years, not 1 or 2 days. 20 years we were going to colleges, making them chant Krishnanama and teaching them Bhagavad Gita. This college, I went for 5 weeks, 2,000 people in a batch of 400 each. We gave them a 5-day, not even 5 days, 7-week course on Gita, free from temple side. Students were so sweet. I loved them so much. I gifted them 2,000 Gita. Everybody even gave Gita also after the 7-week course. They were so happy, the students. Very pious students. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So pleasurable. Sometimes we used to go and even do kirtan with them. Okay. Nice. So we were enjoying like this. And we were doing all different kind of ways, going to the colleges, talking to students, making it try to understand. See, they're listening, huh? And we used to do festivals. They used to come in hundreds. I think, Mataji, you remember this festival? Big kirtan we had on the island.
Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. I was Yeah, very fortunate nice. enough to be there. Very sweet, with all these people. So this all, and then what he will do, just think anybody will go to school, colleges and do program, because I don't know Kannada. So I did this. And my colleagues who know Kannada went house to house to distribute books, and people, that is another attempt we did. Then we did attempt festivals, big festivals. We spend money and people come, done. But interestingly, what we did in 20 years, more than that, we did 1 year of online course. You tell them in Kannada. In the 20 varsha, the result is kadme. 1 varsha online course result jasti. We did not know this. You can tell in Kannada. ಎಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಗಳು, ಹಬ್ಬ ದಿವನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಯೋದು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ 20 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಫಲ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಈ 1 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ನಮಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾ ಪ್ರಭುಜಿ. So we started batch 1. We thought 200-300 people will join, but join was 10,000. We don't know what to do that time. Take care. And batch 17 is this present batch, which is running now, about to conclude, and batch 18 is about to come. So we are requesting all of you. How many friends you all have? Everybody has at least 10 friends. Is there somebody who doesn't have 10 friends there? ठीक है, ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ 10 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿವೇದನ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ठीक है, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ठीक है, ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಜನ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ठीक है. So the Mataji taking class, the account the Mataji ke 20 jana class attend ಮಾಡಿದ. See, some person has gone away hearing my Kannada. So you used to say 500 jana join ಮಾಡಬೋಣ. ಅಷ್ಟು ನದಿ ಮಾತಾಜಿ the family responsibility ಇದೆ, ಕಾಲೇಜ್ responsibility ಇದೆ, ಮಾತಾಜಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ನ ಸಾಧನ ಇದೆ. Itna apart from all this problem, she is finding self time to ಕೊಡ್ತಾರ, ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋ, ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಗಂಟೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ at least 500-1000 ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ठीक है. So same effort, but there is no other expenditure for us. Same people can sit, they will learn something. So please try, because sometimes many a time people don't do things because nobody told them. Like I never read Gita till somebody told me. I read, my life is changed. So the magic is of Gita. Many people are saying, thank you very much, madam, my life is changed. What did I do? Bhagavad Gita, I told you. Magic is of Gita. I just become an instrument. And Gita is transforming the life of people. And they're very happy now. You brought Krishna to my life. You got Krishna to my house. What I did? I just repeated what Gita says, but Gita is doing its impact. Okay? So please take full benefit of this. Okay, and then Gita Shastram Vidam Punyam Yah Patet Prayatapaman Vishnu Padam Avapnoti Bhaya Shokadi Varjitam. This Gita Shastram, okay, whoever recites to the regulated mind the Bhagavad Gita, but it attain to the holy abode of Vishnu Padam Avap, will achieve Vaikuntha. So this is very auspicious what you are doing, chanting Hare Krishna, to continue Madi. Okay, and reading Bhagavad Gita. Aho bato sapochya vigariyan yajivagre vartate namatuvyam. Bhagavatam says what this person, how this person has become so fortunate. He's chanting name of Krishna. Nodi astu bhagya ide. Harinama japa ಮಾಡ್ತಾರೆ. Jiva agre namatuvyam. In the tip of the tongue nama bartare. Astu bhagya. Okay, so become fortunate and make whole world fortunate. Prithviche achayota nagaradigram sarvatra prachareva maranam. Krishna name should go with sarvatra prachara. Every village and town people should chant name of Krishna. That is our desire. Okay? Hare Nam eva kevalam kalau nasti eva gatiramita. Only holy name, only holy name, only holy name is the way. There is no other way, no other way, no other way. Okay? So we can follow that. And then we have this land in Mangalore. In fact, what happened, people said, please construct a temple now.
So I don't have any time. 5 lakh people are attached to this course. We will teach them Bhagavad Gita. We will buy more Zoom accounts. This is not needed. We need one temple. I said, why? No, we want to come and meet you, no? And then we want to see how to do devotions. Our theory is okay, but let us see the practice, people practicing to get example. Then we also want to eat prasadam. We want to stay there for a few days and join the Mangalarti and all the atmosphere in the temple, dance in Kirtana with all of you. Please. So I said, I don't have time. They said, no, don't worry. You sit there, we will arrange. Without getting up from this chair, sitting here, all the money for the land came. Because 5 lakh people are there behind. This land cost few crore rupees. Is 1.5 acre land. And surrounded by, these are all government land, which are like park, which nothing can come, no construction can happen. Imagine a beautiful piece of land in a silent place. It is near NITK college. Halfway. Mangalore, NITK college, 20 kilometers, this is 10 kilometers in the middle. So very beautiful silent place, and Krishna's grace, it happened. It's a project of Gita 18 course. This temple will be constructed by teaching Gita. Just by teaching Gita, this temple will be done. That is our grace of Krishna. So we did, when we purchased the land, we went to the place, we did a small Okay, so this is our beautiful temple. This is our, so PNE people doing small seva, 1,500. This is sponsoring bricks. Some people are sponsoring square feet. Some people, very nice. You can become a life member of ISKCON. May you tell people, many people wanted to join ISKCON. No, sir, I have some commitment, some attachment, so many reasons people give. Okay, then you can become life member of ISKCON. Wherever you are, you stay there, and you get a huge set of books, which is called Srimad Bhagavatam, a library of books. Plus, you can stay in our temple. You know, like you're not even able to believe how big is Bhagavatam. Can you see behind me? This whole is a set of Bhagavatam. There are 18 volumes. This is one volume. This is Bhagavatam. It is full of color paintings, very beautiful book printed by ISKCON. It has a description of Krishna Leela, Rama Leela, Narsimha Leela, Vamana Leela, Parashuram, all the Leelas of so many great devotees, the Leelas of the Lord, and so much philosophical discussion. What was the discussion between Prahlad Maharaj and Hiranyakashipu? You never heard. You've only seen in TV some garbage. Actually, you read Bhagavatam. So purifying, so purifying. So everybody should actually read Bhagavatam. Bhagavatam is Paramagrantha, given by Vedavyasa. Amala Purana, purest of the pure Purana, spotless. Okay? So some people are taking membership. It's very nice. Also, we have guest houses around the world. Just imagine you're going to Bombay. One time you stay in our guest house, your cost is recovered. You know what is the cost outside in Bombay? Outside, not less than 7,000-8,000, you get a room for one day. You stay in temple, no, 3 days over, your membership cost is. But don't calculate like that. It's not a business venture. It's a donation. But we also, to the extent possible, we give up facilities. You have to check whether the room is not booked for the day. Just like in Mangalore, you tell me before, we'll keep the ashram clean. We have a guest house here also, keep it clean.
In Bombay, we have 4 temples. Delhi, we have 14 temples. All the holy places like Tirupati, Ujjain, everywhere ISKCON has temples. So it's very nice, very convenient. And for the whole family, it is for you, your wife, your children and parents. In fact, many ISKCON temples are constructed just by life membership. It's a big seva. For us also, it helps us to construct the temple quickly. So we have this beautiful temples. Okay? So some people say, no, I like to do little more. We can do Dharma Karta. And we have 108 Dharmadhikaris of the temple. You can become one Dharmadhikari. That's a privilege. Then we recently also, moment the lockdown was lifted, immediately what we did Bhumi Puja. This is our Mayapur Yatra, October 25, October 23rd. Now to inviting you for Yatra. 25th we are going, 30th we are returning. 26, 27, 28, 29, 4 days of Yatra. It's very beautiful. Okay. This is of seeing Acharya Prabhupada Samadhi. This is seeing our, Radha Madhav deity. Very beautiful. This is Shri Krishna Chaitanya of Panchatattva. This is a huge, beautiful Mayapur campus. Okay, so we are inviting you. Mataji, what is the plan? Why don't you come? Prabhuji, I'm very unfortunate, Prabhuji. I cannot Look into it. You pray to Krishna. Some dhari will come. Take care. Yeah, Prabhuji. I would be very eagerly waiting to come, Prabhuji. I'll surely make it up, Prabhuji. And Navadip is our 9 island. Mayapur is in the center of the lotus. So all around there are hundreds of temples. So together we will be going. Every temple will go do some kirtana. We will discuss the pastime of Krishna there on that place. Full of holy place. Mayapur is very sweet place. It's near Calcutta, 2.5 hours from Calcutta. And also Ganga Snan, Ganga Puja. We made a small video on that. Rama
Hare Krishna. So there are various schemes. I think Mataji, they already know. It has been shared to them. All this. Yes, Prabhuji, we have shared. Admins Again, have we shared. share it, Prabhuji. Okay, no problem. So there are 25th is the last date. Today 22nd, 3 more days. They can make up their mind and quickly book ticket. Tickets are becoming expensive or they will not be available later. Okay, and they can register with us. Whatever is which is convenient to them. This includes pickup from Kolkata. We are taking you to Mayapur. And this is very expensive. This is 3 hours travel from Kolkata to Mayapur. Then in the Mayapur, your all the expenses of stay, prasadam, daily we are arranging vehicles for you to take from place to place, or boat rides for you. Also, we have booked an auditorium for you daily to have our own 3 hours programs. So all this program is arranged. Okay? Just cost to cost. We don't want to spend temple money, construction money for that. It's from your money, your expenses. It's a very convenient stay. And FAQ, these are other questions you can see in the folder. Then this course that we are having is level 1 course. It will go to 2, 3, 4, the advanced courses. And 1.5 years, if you stay with us, you can become a teacher of Bhagavad Gita. Okay. And different steps. So the Sankalpa we are going to have on this Sunday in the evening. So Mataji already announced Sunday evening they will be having. Yes, Prabhuji. No, I didn't tell the time, but I was about to tell. Sunday evening, exact, you know, that for language wise we will divide actual, because seeing the number of people coming, let them register. Okay. And maybe today night itself we should tell exact timings are different. So Sankalpa will be there for 1 round chanting. That is what they are taking, called Shraddhavan ceremony. And this is our Gita course. Those who have not purchased these books can purchase, available in Kannada also. Please, now course is getting over. Sit down and study these books. Our website, our YouTube channel, Facebook page. Keep in touch somehow. Every day morning we chant for half an hour. You can join us. Okay, done. Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji. Hare Anybody Krishna. has any question or remaining? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಭುಜಿನ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಮಯ ಮಾತಾಜಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಸಮಯ ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಮಾತಾಡಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ. So everybody is happy. You are enjoying the classes. Hare Krishna. Yes, they can unmute themselves, Prabhuji. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹಾ, ಮಾತಾಜಿ, ನನ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಹೇಳಿ, ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಾ, ಹೇಳಿ, ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣಜಿ. ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವೇನ್ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಂಜುಳಾ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, 17th ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲೂ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ 16th ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಈಗ್ಲೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಜಪ ಶುರು ಮಾಡಿದೀನಿ ಜಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದೇ 4 ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಮಾತಾಜಿ ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ದಾಗಿಂದ 8 ರೌಂಡ್ ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ ಇವಾಗ. ಸೊ 8 ರೌಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿದಾರೆ 16 ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಾಯಾಪುರ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 3 ದಿವಸ ಇದೆ, ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತ ಅದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ. कोरोना है, कोरोना, कोरोना को फेंक दो, छोड़ो. कोरोना इज पार्ट ऑफ लाइफ. ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಂಸಾರದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಮಾತಾಜಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ? ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಒಂದು ವಾರ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಜಿ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂತಿರಲ್ಲ ಒಂದ್ ವಾರ, ಆತರ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಜಿ, ಖಂಡಿತ ಅದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ಲೇಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲ್ಸದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದೆ ಊರ? ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಸಾರಿ, ಹಾ ಪ್ರಭುಜಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮಾಯಾಪುರ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ
ಇದು ಖಂಡಿತ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಖಂಡಿತ. ಇದು ಉಡುಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ. ಇದು ವೀಕೆಂಡ್ ಬಹಳ ಎರಡು ದಿವಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓವರ್ ನೈಟ್ ಇದು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ. ಇದು ಎರಡು ದಿವಸ ಉಡುಪಿ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾಡಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಕುಕ್ಕಸುಬ್ರ, ಅಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಒಂದು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದ್ದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಖಂಡಿತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೋ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವ ನಮೋ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ಕಿ ಜಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Thank you so much. Thank you Manjula Mataji. Thank you all the admins here. Neelam Chauhan ji. ठीक है. Hare Krishna. Thank you Mataji. I'll take leave Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುಗಳಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ. ನಾವು ದೈವಿ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣದಿಂದ ಕಲಿಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಅಥವಾ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ, ಬಯಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ. ಯಾರು ರಾಕ್ಷಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ದೈವಿ ಗುಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹಾಗೆ ದಕ್ಷಂದು ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಶಿಶುಪಾಲನ್ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಶಿವನಿಗೆ 3 ಕಣ್ಣಿದೆ, ಶಿವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ 3ನೇ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಶಿವ ದಕ್ಷ ಖರೀದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಾನು ಕೇಳಿದೀವಿ. ಶಿಶುಪಾಲನ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಇದು ಈ ಬಯಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಯಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾವು ಇಡೀ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಬಯಕೆನ ಕೆಟ್ಟದಾಗೆ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಯಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆನೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಬಯಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಬಯಕೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಆಸೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಯಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಯಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಬಯಕೆಗಳೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನೂ ಒಂದೇ ಆಸೆ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಈಗ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಯಾರೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವನು ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೀಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅದು ನೇಚರ್ಗೆ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಏನೋ ಓದಿರ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ಲ, ಆ 1 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೂ ಕೋಪ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮಗುನ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳಾಗ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ, ದೇವತೆಗಳನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ. ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಜಿಂಕೆನ ಆಸೆಯಿಂದ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪರ್ಥ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ ಅಥವಾ ನಮ್ರತೆ ಆಗ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಹೌದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭುಜಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕೇಳೋದು ಹೆಚ್ಚ, ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋತಿತ್ತ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅದೇ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ದೇವರಿನ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಆಸೆ ಪಟ್ಟರು. ಪ್ರಭುಜಿ, ಭಗವಂತ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ, ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಸಹ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೀತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶಿವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿರುವುದೇ ಎಲ್ಲ
ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರು ತಮೋಗುಣವನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ರಜೋಗುಣವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣವನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋಕ ಕೆಲಸ. ಬ್ರಹ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದು, ರಜೋಗುಣ ಅಲ್ವಾ. ಅವರವರ ಗುಣಗಳ ತಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅದು ಕೆಲಸ. ಸೊ ಅವ್ರು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಊರು ತುಂಬಾ ರಾಕ್ಷಸರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ಅವನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶತ್ರು ದೇಶದವರು ಅಥವಾ ಸೈನ್ಯಕ ಯಾರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸೈನಿಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ, ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ದೇಶ ಇದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರು ಒಂದು ಚಾಕುವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ನ ಹೊಟ್ಟೆನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹೃದಯನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ನೀನು ಅಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತೀವಿ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರು ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದೇ ಚಾಕು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೇನಾರ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಹಾಗೇನೆ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸೇವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ, ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಮೊಸರು ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಡಿತೀನಿ, ಆಸೆ ಇದೆ, ಆಸೆ ಅದು. ಆದರೆ ಆಸೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅಹಿಂಸೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಾನೊಬ್ಳೆ ಸುಖವಾಗಿರೋದು ಹೆಂಗೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸುಖದ ದಾರಿ. ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಸಂಪತ್ತು ಮಾಡೋದ ಧನ, ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆಗಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಹೀಗಿದೆ ಆಗಿದೆ, ಆಸೆ ಪಡಬೇಕು, ಅದು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಯಮಗಳಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಶೂದ್ರರು ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ವೈಶ್ಯರು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅವರವರ ನಿಯಮಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಸೊಸೈಟಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರು ಆಸೆ ಪಡ್ಬೋದು, ಪಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾನು ತಗೋಬೋದು ಅಂತ. ಅದೇ ಪ್ರಭುಜಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳಿದಾವೆ, ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು, ನಮ್ಗಿಂತ ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಎಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಅವರ ಜನನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅಯೋಮಯ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ? ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೇನಾದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರನ್ನಾರು ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಭ್ರಮೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ. ನಿಜ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಏನಾದ್ರು ಏಟಾಯಿತು, ಒಂದು ಕಟ್ಟಾಯಿತು, ನನ್ನ ಕೈ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ದೇಹನೇ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪ್ರಭುಜಿ? ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ, ಒಂದೊತ್ತು ಊಟ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಿ, ಅವರು ಪರಮ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲಿದೆ. ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಜನ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದಿರೋ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಊಟ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದೋಗಿರೋ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರೋ ಆಹಾರದಿಂದ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೈಯರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಹಾರ, ಆ ರುಚಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಅವನನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಅವನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಅವನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಾಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅವನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವಾದವಿಲ್ಲದ ಸುಖಗಳಿಂದ, ಆಸೆಗಳಿಂದ, ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಭಕ್ತರು ಯಾರೇ ಆದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ, PhD ವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಂದರೆ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನಾನು ಓದಬೇಕು,
ಓದ್ತೇನೆ. ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗಂತ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದುರಾಸೆ ಬೇಡ, ಆಸೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ. ಹೌದು, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಸೆನೆ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದು. ಭಕ್ತರಲ್ದೇ ಹೋಗಿರೋರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಭುಜಿ. ಭಕ್ತರಿಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಲ್ದೇ ಹೋಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತರಲ್ದೇ ಹೋಗಿರೋರು ತಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಆಸೆ ಪಡ್ತಿರೋದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಲಲ್ಲ, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯೇ ನಡೀತಾನೆ, ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದುರಾಸೆ ಅನ್ನೋದು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಸೆ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಮೊನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದೆ, ಗಾಂಧಾರಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ರಲ್ವ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಗಾಂಧಾರಿ ಶಾಪ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ? ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿರುವ ಲೀಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯದು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳೇ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಕಲಿಯುಗ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ? ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಗಾಂಧಾರಿ ತಾರಿ ಆದರು. ದುರ್ಯೋಧನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರೋರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೇನೆ, ಅಧರ್ಮನ ಎಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಒಗೆದಾಕ್ತೇನೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಭೀಷ್ಮ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಕರ್ಣ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇದ್ರು ಸಹ. ನಾನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತೇನೆ. ಧರ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಭಕ್ತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಒಂದು ಸಾಧನ ಆದರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಶಿವನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿವ ಮಾಡ್ದ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೀತಾ ಮಾತೇನೂ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಲೆವೆಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿವನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯದವರು ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ದೇವರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮೂರ್ಖರಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು, ಅಂಥವನನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ನಾವು ಸಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಮೂರ್ಖರಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೂ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೇನೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೇನೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮನ್ನು ಅವ್ರು ಗ್ರೇಟು, ನಾವೆಲ್ಲ ಲೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಬೆಂಕಿಗಿದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನ ಕರೆದ್ರು, ನಾನು ಬೆಂಕಿಗಿದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನ ಕರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದು ಕರೆದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಶಬರಿ ಕಾದ್ರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕಾದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಮ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಬರ್ತಾನೆ ರಾಮ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ. ನಾವಾಗಿರ್ತೀವ, ರಾಮ ಬರ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ, ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ ಕೀಳೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಭಾಗಾಂಶ. ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳು, ಇಂದ್ರ ಆಗಲಿ, ಚಂದ್ರ ಆಗಲಿ, ವಾಯು, ಇವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರು. ನಾನು ಮುನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನಿವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಪ ಬಂತು, ನಾರದ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ಸಂಸಾರ ಸಂತತಿ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂದಾಗ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, 4 ಕುಮಾರರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಒಪ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು, ಸ್ವಂತ ಮಗನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಾವು ಶಾಪ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಲೆವೆಲೇ ಬೇರೆ, ಅವರ ಕ್ರಿಯೆನೇ ಬೇರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಭುಜಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಇವತ್ತು ಭಾಗವತಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಭಾಗವತಂನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಜನ್ಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಭಾಗವತಂ. ಅದನ್ನು ನೀನೇನಾದ್ರು ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ನಿಮ್ಗಿರೋ ಈ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ? ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣಂದು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತೆ. ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು
ನಾನೇನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓ ಕೃಷ್ಣ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟನಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂನ ಓದಬೇಕು. ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬಂದರು, ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅವತಾರನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವತಂನ ಓದ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಭಾಗವತಮ್ಮ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ತಿಳಿದೇ ಹೋಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ನೀವು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಉಷಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಸಂದೇಹ ಇದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೇಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೋತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ಮದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಗನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಮಗ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ನಂಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ 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 ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರುನು ನಾವು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋಣ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ರೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಡೆಸೋರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಡೆದವ್ರಿಗೂ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಈ ಮಾತನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಹ. ತಪ್ಪಿರಬಹುದು, ಬಹುಶಃ ನೀವು ವಿವರಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಎಲ್ಲೋಲ ಕಳ್ಳೋಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಟ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾರೆ? ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ರು ತಿಂತಾರೆ ಭಕ್ತರು ದೇವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋಣ ಮಾತಾಜಿ. ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಹಂಗ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದು, ಈ ಸಂದೇಶ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾರಿಂದನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡೇ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, 100%. ನೀವು ಹೇಳಿದ 100% ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ 30 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಥರ ಬಟ್ಟೆ, ಒಂದೇ ಥರದ ಪುಸ್ತಕ, ಒಂದೇ ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳಿ? ಅವರವರ ಆಸಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾತಾಜಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವಿರೋದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫಲ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಭಕ್ತರನ್ನ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಡೆ. ಅಂಥ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಸೊ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ನೀವು ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡ್ರು, ಇಸ್ಕಾನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ.
ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಿಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಹಾರ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ, ನಾವೇನ್ ತಿಂತೀವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಈಟ್, ವಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಈಟ್. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಇದು ಅಲ್ವಾ, ನಾವೇನ್ ತಿಂತೀವಿ ನಾವು ಆಗಿರ್ತೇವೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಹಾರ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಭಗವಂತ ಈ ದೇಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈ ದೇಹವನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೇಹವನ್ನೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದೇಹನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಅರ್ಥ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಆಹಾರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಆಹಾರ ನಮ್ಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ಆಹಾರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 3 ಹೊತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಿಗೆ 3 ಹೊತ್ತು ಅರ್ಪಿಸಿ ತಿಂತೇವೆ ನಾವು. ಮುಂಚೆ ನನಗೂ ಡೌಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಅಥವಾ 3 ದಿನನಾರು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ಕೊ ಇದ್ವಿ, ಯಾರು ದಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ತಿಂತಾನೆ, ತಗೊತಾನೆ, ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ, ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೋ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಶ್ಲೋಕನ ಕೇಳಿದ್ವೋ ಅವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬರೀ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಅನ್ನನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ 2 ಥರ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ, ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ಮುದ್ದೆನೂ ಮಾಡಿ, ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ನಾನು ಯೂಶಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀವು ಒಂದು ಮಾವಣ್ಣನಿದೆ, ಮಾವಣ್ಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಮಾವಣ್ಣೆ ನಿಮಗೆ. ಮಾವಣ್ಣೆ ನಂಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ, ನಿಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಮಾವಣ್ಣೆನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಸಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತಂತೆ, ನಮ್ಮ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾವಣ್ಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಾ. ನೀವು ತನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ತಿನ್ನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತೀರಾ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗಲೂ ಮಾವಣ್ಣೆ ನೀವೇ ತಿಂತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಕ್ತಿಯೋಗ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾವಣ್ಣೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಲಡ್ಡು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಿದೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಒಣಗಿರೋ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾವಣ್ಣನ ಕೊಡಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ, ಮಾವಣ್ಣನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಣ, ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಸರಿನೂ ನೀವಾಗೆ ನೀವು ತಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡಾಗ, ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೊಟ್ಟು ತಿಂದಾಗ, ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದಂತ ತಿಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನೀವೇ ತಿಂತೀರಾ. ಆದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಜಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಜೈಲಿದೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಇದೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಭಗವಂತನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರಾ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರಾ, ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟನೋ ಅದು ಮಾಡಿ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 15 ಜನ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು 15 ಜನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜೀವನ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಉಣ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ 16 ರೌಂಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನಾನು NITಗೆಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಪುಣ್ಯದ ಫಲನೋ, ಅದು ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ನಾನು ಶ್ರೀಧರ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಭೇಟಿ ಆದೆ. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಿನ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ದು, ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತರೆಗೂ ಹಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನ ಇಡೀ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಗಲೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಭಾಗವತ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ, ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನೇನು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಸತ್ಯಯುಗ ಆಗಬೇಕು. ಸತ್ಯಯುಗ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಲಿಯುಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಭಕ್ತಿನ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಮಾಯೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಈ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಿದ್ಯೆನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನನ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಾಜಿ.
ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ, ಮಾತಾಜಿ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಜಾತ ಪವರ್ ಮಾತಾಜಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನಾನು ಅವಾಗವಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೃಂದಾವನ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಜಿ, ಒಂದು ಸಂದೇಹ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ನುವವರ ಭಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ವಾ? ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ನೋದು ತಪ್ಪ, ಸರಿನಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋ ಗುಣಗಳು, ಭಕ್ತರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾದವರ ಲಕ್ಷಣ ಏನು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಒಬ್ರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀರ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀರ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಿಸ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಪೇಷಂಟ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ವಾ, ಅವರು ಜೀವ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನೋದು ಅದು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ. ಜೀವಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾನ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ತಿಂತೀರ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವೇನು ದೇವರ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಿಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಂದು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದು ಕರ್ಮಫಲ ಇದೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರೋದು. ನೀವು ಈ ಏನಪ್ಪ ಗರುಡ ಪುರಾಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜೀವ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ, ಯಾವ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಹಾರನೇ ಇಲ್ಲ, ಬದುಕಕ್ಕೆ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿನ್ಬೋದು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಗತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ತರಕಾರಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಧಾನ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಲು ಮೊಸರು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಆಹಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ದಿವ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಆಹಾರ ತಿಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ರುಚಿಗೆ ನಾವು ದಾಸರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾಲ್ಗೆಗೆ ನಾವು ದಾಸರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ಪ್ಯೂರ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಂಗೆ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು 6 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಈಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೂ ನನಗದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಹೂವನ್ನು, ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು, ಕಡೇ ಪಕ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನಾರು ಅರ್ಪಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ಗನ್ನು, ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಪೀಸು, ಒಂದು ಲೆಗ್ ಪೀಸು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿಶ್, ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಫಿಶ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಭಗವಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಗಳನ್ನು. ಸೊ ಹಣ್ಣು ಕೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೂ ಜೀವ ಇದೆ, ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ನಾಳೆ ಅರ್ಜುನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಗಿಡ ಮರ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ತಪಸ್ ಮಾಡೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ಕೀಳೋದಿಲ್ಲ ಮರದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದಿರೋ ಹಣ್ಣನ್ನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಿತ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷಿ ತಿನ್ನೋ ಹಣ್ಣು ಅದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಪಾಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಗೊತಿದ್ರು ಅವರು. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂತಾರೆ, ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಹಂಗೆ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆಹಾರ ಪ್ರಸಾದ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಸರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ. ಈ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾರಣ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಹಿಂಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾ? ರೈಟ್. ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರಾ? ರೈಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಳೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ನಾಳೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಧ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ತಪಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಇದೆ. ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾತುಗಳಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ ಅಂತ. ಅದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಾಳೆವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಬುಕ್ಕು ಪೆನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ನ ಚಾಪ್ಟರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಸಾಗಿಸೋದು, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ, ಈ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಸುಖವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಯೋಗದ ಕೊನೆ 2 ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಶ್ರದ್ಧವಾನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ನೆನ್ನೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾನುವಾರ, ಇದೇ ಭಾನುವಾರ ಶ್ರದ್ಧವಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾನುವಾರದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು 1 ರೌಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ 1 ರೌಂಡ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೀವು ಶ್ರದ್ಧವಾನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಸೇವೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರದ್ದು ಫಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು 1 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧವಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಿಝನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಿಝನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ನೀಲಮ್ ಮಾತಾಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಪುರ್ ಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಮೊನ್ನೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಾಯಾಪುರ್ದು ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈಜ್, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಸೈಜಿಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಧಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಲಿಂಕನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ, 3 ಥರದ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧೂಭಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಕ್ಲಾಸ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೀಲಮ್ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.